അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മാണ്. ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മിന്റെ മഹത്വം അത്ഭുതമാണ്, മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഈ ദിവസം ചൊല്ലിവരുന്ന മഹത്വമേറിയ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മ, ഈ ഒരു ഇസ്മ ഒരാൾ പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതിന്റെ അദദ് 129 തവണയാണ്. ഈ ഒരു അദദിൽ ഒരാൾ ദിവസവും പതിവാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും, എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും. എല്ലാ വിഷയത്തിലും, അവൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും, തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യമാണെങ്കിലും, അവൻ മനസ്സിൽ കരുതിയ കാര്യമാണെങ്കിലും, എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും. ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു കിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വസീക ലഹു റിസ്ഖുൽ ഹസൻ, നല്ല സമ്പാദ്യം ലഭിക്കും, നല്ല സമ്പത്ത് ലഭിക്കും. ഹലാലായ ധനം, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല വഴി അല്ലാഹു തആല അവന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹു തആല തുറന്നിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല സമ്പാദ്യം, നാൾക്ക് നാൾ ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം അവന് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുമെന്ന് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ, മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ 129 തവണ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്,
يا لطيف يا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നാം ചൊല്ലിയ നിന്റെ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലോ. നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. രണ്ടു ലോകത്തും വിജയിച്ചവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാരിദ് സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലണം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തുകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിച്ചതിന് മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ഉമ്മാമ്മമാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗസുൽ അദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ.
റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവമഹത്തുക്കൾ മഹാന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അല്ലാഹ്, സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പും എല്ലാം നീ അവർക്ക് കൊടുത്തവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ മുത്തഖീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ, തഖ്വയുള്ളവരാക്കണം അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحماയ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജൻ, പെങ്ങന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു കൂട്ടിയ സർവ്വ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലോ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നിരന്തരം നാം ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ ഏറ്റുചൊല്ലുന്നവർ, സ്വലാത്തുകൾ ഏറ്റുചൊല്ലുന്നവർ, അവർക്കെല്ലാം നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ. രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നീ ശുദ്ധമാക്കണമല്ലോ, സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ, വിജയിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ദേഷ്യം വെക്കാതെ, ഹസദ് വെക്കാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. സംശുദ്ധ ഹൃദയം നൽകണം റഹ്മാനെ, സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് തരണം അല്ലാഹ്, സുൽ ഖുൽഖ് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വവിധ മോശപ്പെട്ട ചിന്താഗതികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ പേടിച്ച് തഖ്വയിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധനകളിൽ ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ, ഭക്തി നൽകണമല്ലോ, തഖ്വ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ വിലക്കിയ സർവ്വ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടു നിൽക്കാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ ധന്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹാന്മാർ ഓരോ നാളുകളിൽ മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കണമല്ലോ, ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ നല്ല വ്യക്തി ജീവിതം തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും അവിടെ ചെന്ന് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ അവസാനമൊന്ന് മദീനയിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ അവസാനമൊന്ന് മദീനയിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ ഒന്ന് കിടക്കാനുള്ളൊരവസരം നൽകണമല്ലോ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി മദീനയുടെ മണ്ണൊന്ന് മുത്തം കൊടുത്ത്, അല്ലാഹുവേ, കവിൾ തടം മദീനയുടെ പരിശുദ്ധമാർന്ന മണ്ണിൽ ഒന്ന് കവിളിൽ വെച്ച് കിടക്കാനുള്ളൊരവസരം ഞങ്ങൾക്ക്, പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, യഥാർത്ഥ പരലോക ജീവിതമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പണത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ ചെന്ന് ആഖിറം കളയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, ആഖിറം കളയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. യഥാർത്ഥ ചിന്ത, പരലോക ചിന്ത തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം
ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ ഒരു മുഅ്മിനിനെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, ഗീബത്ത് പറയാതെ, നമീമത്ത് പറയാതെ, അസൂയ വെക്കാതെ, ഹസദ് വെക്കാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്തും നമീമത്തും പറയാതെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നാം നിർവഹിച്ച സർവാരാധനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. നമുക്കാർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. നമുക്കാർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീരിമുറിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ, ആത്മഹത്യ ചെയ്തുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ഈമാനിന്ന് സലാമത്താക്കണമല്ലോ. മരിക്കുന്ന വേളയിൽ ശൈത്വാനിന്റെ ശല്യയിൽ നിന്ന്, അവന്റെ ഫിത്നയിൽ നിന്ന്, അവന്റെ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന്, അവന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. പാവികളായ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഈമാന് കുറഞ്ഞവരാണ്, ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. മുത്തായ തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള ഒരു മരണമാക്കണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിലായി മരിക്കാൻ, അവിടുത്തെ കണ്ട് മരിക്കാൻ, പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് ഓരോ നാളുകൾ മനുഷ്യർക്ക് പിടിപ്പെടുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ അടക്കം പിടിപ്പെട്ട് പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. അജ്ജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. എന്നേക്കുമുള്ള ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവർ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ഖൈറായ ബറക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള നല്ല വീടും അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ നല്ല വഴി നീ തുറന്നു തരണമല്ലോ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹത്തന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ. ആലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഉഖ്റവിയായ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിന്റെ ഫിത്നയിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തല്ലയല്ലാ. മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും ആരും നീ വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലയല്ലാ. കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലയല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹാസിദീങ്ങളാക്കല്ലയല്ലാ. ഫിത്നക്കാരാക്കല്ലയല്ലാ. വഞ്ചകന്മാരാക്കല്ലയല്ലാ. കളവ് പറയുന്നവരാക്കല്ലയല്ലാ. സത്യവാന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ. നേർവഴി ശ്രദ്ധിച്ചവരാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവതി യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ. നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.